الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، آج کے اس پروگرام کی یہ دوسری نشست اللہ کے فضل و کرم سے منعقد ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو مبارک بنائیں۔ اللہ تعالی اس مجلس کے ذریعے ہم اور آپ کی اصلاح فرمائیں اور روز قیامت ہمارے لیے نجات اور جنت میں داخلے کا سبب بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے ابھی سنا کہ زکوٰۃ سے متعلق انشاءاللہ میں مختصر طور پر آپ کو زکوٰۃ کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر اس کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ موضوع بڑا لمبا بھی موضوع ہے، لیکن وقت جتنا ہے اس حساب سے جو باتیں اہم ہیں، جو جاننا ضروری ہیں، خاص کر کے اس شخص کے لیے جو الحمدللہ مالدار ہے، اللہ نے اسے پیسے سے نوازا ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی ہے، اس کے لیے تو یہ مسائل جاننا ضروری اور فرض ہے۔ میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے کچھ مسائل سمجھاؤں گا، بورڈ کی ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ بورڈ کا بھی استعمال کیا جائے گا۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ مال کا مخصوص حصہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے مال کا مخصوص حصہ مخصوص وقت میں مخصوص مقدار میں مخصوص لوگوں تک پہنچانے کا نام زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو آپ عربی زبان میں زکوٰۃ کا معنی دیکھیں گے، دو معنی آتے ہیں۔ ایک ہے بڑھنا، کسی چیز کا جب اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں عربی میں۔ دوسرا معنی پاکی صفائی کا۔ اسی اعتبار سے آپ زکوٰۃ کے دو بڑے فائدوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی وجہ سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ آپ جب زکوٰۃ دیتے ہیں آپ کا مال کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جیب سے جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین آپ کے مال میں اس کی وجہ سے برکتیں عطا کرتا ہے، اضافہ عطا کرتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، تم اللہ کے راستے میں جو زکوٰۃ دیتے ہو اللہ اس کو بڑا چڑھا کے دیتا ہے آپ کو۔ پیارے نبی نے مثال سے سمجھایا، اللہ تعالیٰ تم میں سے کوئی شخص حلال کمائی سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو آپ کے مال کو اللہ ویسے ہی بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کے بچے کو پال کے بڑا کرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو اضافہ کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو بہت برکت ہے زکوٰۃ ادا کرنے میں۔ دوسرا معنی پاکی کا آتا زکوٰۃ کا، تو چونکہ آپ اگر اپنی مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک و صاف ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو آپ کا مال گندا شمار ہوتا ہے اسلام کی نظر میں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، یہ زکوٰۃ ان کے مالوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ زکوٰۃ کی وجہ سے غریبوں کا مسئلہ حل ہوتا ہے، غریبوں کے لیے ہیلپ ہوتی ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، مسلم معاشرہ خود کفیل ہوتا ہے۔ آج صحیح معنوں میں زکوٰۃ اگر انڈیا میں لوگ نکالیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ہندوستان کا غریب رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً تمام لوگوں کی غربت اور مسکنت ختم ہو جائے گی اگر صحیح معنوں میں ہندوستان کے مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنا زکوٰۃ کا پیسہ صحیح معنوں میں نہیں پہنچا رہے غریب اور مسکین تک، تو غریب اور مسکین سود لینے پر مجبور ہو رہا ہے اور چوری کرنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی ضرورت ہے، حالانکہ غلط ہے، وہ آدمی کتنا بھی مجبور ہو حلال طریقے سے سود کے طریقے سے، چوری سے وہ یہ نہ کرے، لیکن کہیں نہ کہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے لوگ اس قسم کی حرام طریقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر صحیح معنوں میں زکوٰۃ نکالی جائے تو انشاءاللہ ہم ایک بہت سارے بڑے طبقے کو غریبوں کے سود سے بچا سکتے ہیں اور ان کی جو غربت اور مسکنت ہے اس سے آزاد کر سکتے ہیں۔ بہرحال
ज़कात के बारे में मैंने कहा बातें बहुत सारी हो सकती हैं, मैं बिल इख्तिसार बयान कर रहा हूँ। ज़कात का हुक्म इस्लाम में याद रखिए, हर मुसलमान साहिब निसाब पर अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। जो कोई आदमी ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करता है वो काफिर हो जाता है। कोई ये बोलता है कि भाई ज़कात की फ़र्ज़ को नहीं मानता मैं, जो देना चाहे दे दे, जो छोड़ना चाहे छोड़े, उसकी मर्ज़ी, काफिर हो जाता है ऐसा आदमी, ज़कात की फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला। लेकिन जो आदमी ज़कात की फ़र्ज़ियत को मानता तो है लेकिन सुस्ती की वजह से, काहिली की वजह से, माल की हिर्स में ज़कात अदा नहीं करता, ज़कात अदा करना है फिर भी अदा नहीं कर रहा, फ़र्ज़ को तो मानता है, तो ऐसा शख्स बहुत बड़ा गुनहगार होगा, मुजरिम होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जितना भी माल इस दुनिया में जमा करके रख रहा है जिसकी ज़कात नहीं निकालता, उस माल को अल्लाह ताला क़ियामत के दिन जहन्नम में तपाएगा, तपाकर उस माल के ज़रिए ही उसकी पेशानी को, उसके बाजुओं को, उसकी पीठ को अल्लाह ताला दागेगा। दूसरी हदीस में आपने कहा कि अल्लाह ताला इस माल को सांप की शक्ल दे देगा, अजदहा, एकदम डरावनी, वो अजदहा उसके जबड़ों को पकड़ेगा, उस पर डसेगा और कहेगा तेरा मैं माल हूँ, तेरा मैं वो ख़जाना हूँ जो दुनिया में तू जमा करके रखता था, ज़कात नहीं निकालता था। तो बड़ी सख्त वईद है मेरे भाइयों ज़कात ना निकालने की। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको साहिब निसाब बनाया है, जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है, उसको ज़कात नहीं छोड़ना चाहिए, अदा करना चाहिए। देखिए ज़कात के मसले में, ज़कात जो वाजिब होती है उसके लिए सबसे पहले कंडीशन मुसलमान हो, काफिर पर तो ज़कात वाजिब नहीं होती। दूसरी कंडीशन ये है वो आज़ाद हो। आजकल ग़ुलाम का सिस्टम तो नहीं है, नबी के दौर में था, आगे आ भी सकता है, लेकिन आज फिल वक्त पूरे दुनिया के अंदर कहीं भी ग़ुलाम का सिस्टम नहीं है। तो आज़ाद हो दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है, वो जो माल है आपके पास वो निसाब को पहुँचे। निसाब अभी मैं बता रहा हूँ, हर माल का एक लिमिट इस्लाम ने मुतय्यन किया है, उतने लिमिट तक आपका पैसा पहुँचता है, आपका माल पहुँचता है तो ज़कात वाजिब होती है, उससे कम अगर है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती, उसको निसाब बोलते हैं। तो निसाब तक पहुँचे माल, तीसरी कंडीशन। चौथी कंडीशन ये है कि वो जो निसाब है उसका मालिक हो आदमी। ऐसा नहीं है कि दूसरों के माल में किसी दूसरे पर ज़कात वाजिब होती है, नहीं, जिसका माल है, जिसका वो मालिक है, उस पर वो ज़कात वाजिब होती है। पाँचवीं कंडीशन ये है कि वो जो माल है वो अमवाल ज़कविया में से होना चाहिए। मतलब ये है कि ज़कात हर माल पे अल्लाह ने फ़र्ज़ नहीं करार दिया, कुछ माल हैं जिन मालों पर अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। अब वो अमवाल क्या क्या हैं जिन पर अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ एक एक करके, जिन मालों में अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। ठीक है, जिन मालों में अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है। हाँ, नंबर 1 सोना, नंबर 1 क्या है, सोना। नंबर 2 हाँ चांदी, ठीक है। नंबर 3 नंबर 3 यानी कैश पैसे, कैश। हाँ, समझ में आ रही बात आपको, जिन मालों में अल्लाह ने जो ज़कात फ़र्ज़ करार दिया वो लिख रहा हूँ मैं। नंबर 4 हाँ माले तिजारत, यानी तिजारत का जो माल है वो माले तिजारत। बाज़ लोग क्या समझते हैं सिर्फ सोने चांदी में ज़कात वाजिब है, ऐसी बात नहीं है। माले तिजारत, जो माल आप फ़ायदे के लिए रखे हैं, जो भी आप माल बेचने के लिए रखे हैं, बेचकर फ़ायदा हासिल करने के लिए बिज़नेस कर रहे हैं आप जिस माल से, उस माल में क्या है, ज़कात वाजिब होती। वो कोई भी चीज़ हो सकती, सोना चांदी हो सकती, हीरे जवाहरात हो सकते हैं, गाड़ियाँ हो सकती हैं, घर हो सकते हैं, बंगले हो सकते हैं, समझ में आ रही बात, ये बोर्ड हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। जो चीज़ आप बेच रहे हैं फ़ायदा हासिल करने के लिए, जो बिज़नेस का माल है, माल तिजारत, उसमें भी ज़कात वाजिब होती है। नंबर 5 जिस पर ज़कात वाजिब होती है वो अनाज। वो क्या है, अनाज। अनाज बोले तो जो ज़मीन से निकलता है, ज़मीन से जो अनाज, चावल गेहूँ जो भी ज़मीन से निकलता है, जिसको स्टॉक किया जा सकता है और उसको तोला जाए। ये 2 क्वालिटी रहना, हर अनाज में ज़मीन से निकलने वाली हर चीज़ पे ज़कात वाजिब नहीं होती,
तरकारियों पे ज़कात। अच्छा, मैं एक फार्मूला बताता हूँ आपको अनाज के बारे में। दो चीज़ें अगर इसमें हैं तो उस पर ज़कात वाजिब है, अगर वो नहीं है तो नहीं है। दो चीज़ें क्या? एक वो चीज़ जिसको स्टॉक किया जा सकता हो, स्टॉक किया जा, जैसे चावल स्टॉक किया जा सकता है कि नहीं? उसको किया जा सकता है। तो नंबर एक पहली चीज़ ये है कि उसको स्टॉक किया जा सकता हो। दूसरी चीज़ क्या है? उसको लोग तोलते हो, वज़न करते हो। ये दो चीज़ें हैं तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। दोनों में से कोई कंडीशन नहीं है तो ज़कात वाजिब नहीं होती। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, तरकारियों में ज़कात वाजिब होती है? होती है? नहीं होती है। बहुत अच्छे। क्यों? लॉन्ग स्टोरेज। बहुत अच्छे। लॉन्ग स्टोरेज नहीं हो सकता उसमें। सेब में ज़कात है? नहीं, ये भी वही मसला है। अच्छा, स्टोरेज का मसला आजकल जो नए ज़माने में फ्रीज़र वगैरह चल रहा है उसका एतबार नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सब नहीं था। नॉर्मल जगह में आप रखेंगे तो क्या रह सकता है वो? नहीं। फ्रूट नहीं रहता तो फ्रूट पे ज़कात नहीं है। इसी तरीके से तरकारियों में ज़कात नहीं है, मौज़ वगैरह में ज़कात। जो चीज़ें स्टॉक नहीं की जा सकती लंबे वक्त के लिए उस पर ज़कात नहीं। बात समझ में आई आपको? नंबर 5। नंबर 6 जिस पर ज़कात वाजिब होती है वो है यानी जानवर। जानवर में हर जानवर नहीं, इसमें क्या आता है? हाँ, ऊँट, उसके बाद बकरी या बकरा जो भी कह लें आप। फिर उसकी तीसरा जो है गाय। ये सिर्फ 3 जानवरों में ज़कात वाजिब होती है। 3 जानवरों में ज़कात वाजिब होती है, हर जानवर में नहीं। ये सिर्फ जानवर में भी 3 जानवरों में। तो कितना? एक और चीज़ उलमा ने ज़िक्र की है, नंबर 7, रिकाज बोलते हैं उसको। रिकाज, हाँ, रिकाज मतलब ज़मीन में कोई ख़जाना मिलता है आपको जिस पर कुफ़ार के अलामत होते हैं। उस ख़जाने में किसके अलामत होते हैं? काफिरों के। उसको रिकाज बोलते हैं। उस पर भी ज़कात वाजिब होती है। ये इतने अमवाल हैं, इन पर ज़कात क्या होती है? वाजिब होती है। समझ में आ गई बात आपको? इसके अलावा किसी दूसरे माल में ज़कात वाजिब नहीं होती। अब मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में आपको एक एक करके समझा देता हूँ, ठीक है ना? यानी आपको ना कुछ चीज़ें बुनियादी तौर पे समझ लेंगे तो बात समझ में आएगी। ये मैं ज़रा मिटा रहा हूँ, ये मिटाऊँ मैं? ठीक है। तो अब यहाँ पे सिस्टम जो है जानवरों का तो है नहीं, यहाँ पे ज़्यादातर लोग जानवर वगैरह का मसला नहीं है और खेती बाड़ी की भी नहीं होती है यहाँ पे। तो आखिर में अगर कुछ टाइम मिलता है तो मैं उसको बताता हूँ। जो चीज़ें ज़रूरी हैं पहले उसको जान लेते हैं हम लोग। पहले सोने की ज़कात, सोने की ज़कात के बारे में हम जानेंगे। देखिए, मैंने कहा शुरू में ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए निसाब का पहुँचना ज़रूरी है। लिमिट, एक लिमिट इस्लाम ने मुतय्यन किया। सोने का निसाब कितना है, मैं बग़ैर किसी तफसील में जाते हुए मैं डायरेक्ट सीधे लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? हमारे यहाँ एक चीज़ मशहूर है 7.5 तोले। इस 7.5 तोले से बेहतर हिसाब ग्राम का हिसाब रखिए आप, क्योंकि आप किसी भी किताब में, बड़े उलमा की किताबों में देखेंगे किसी ने तोले का जिक्र नहीं किया है। बड़े बड़े उलमा ग्राम का हिसाब बताते हैं, क्योंकि ग्राम का हिसाब बारीक है तोले से ज़्यादा। तो सोने का जो निसाब है 85 ग्राम। कितना? 85 ग्राम। 85 ग्राम अगर किसी के पास सोना है या उससे ज़्यादा तो उस पर ज़कात वाजिब होती है। 85 ग्राम से कम अगर सोना है तो ज़कात है उस पर? नहीं है। इसी को निसाब बोलते हैं। एक लिमिट इस्लाम ने मुतय्यन किया, उतना है तो उस पर ज़कात है, उससे कम है तो ज़कात। तो 85 ग्राम किसी के पास सोना है तो ये निसाब को पहुंचा है और उस पर ज़कात वाजिब होती है। और इस पर साल गुज़रे, वो जो शुरू में मैंने कंडीशन बताया था, साल गुज़रना ज़रूरी है मालों पर। सिर्फ गल्ले और अनाज का जो मसला है उस पर साल गुज़रना शर्त नहीं। जब वो खेती बाड़ी फसल निकलती है उसी वक्त आपको निकालना, बाकी चीज़ों में साल गुज़रना ज़रूरी है, ठीक है? 85 ग्राम सोने का निसाब है। अब जो है कितना निकालना है
ज़कात कितनी निकालनी है सोने में? 2.5%, हाँ 2.5% ना, ये मालूम है आपको 2.5%। मैं एक तरीक़ा बताता हूँ, आप ख़ुद अपनी ज़कात मालूम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? जितना भी आपके पास सोना होना उसको आप 40 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? यानी आपको जानना है कि मेरी ज़कात कितनी निकलती है। उसका तरीक़ा क्या है? जितने ग्राम आपके पास है ना उसको आप 40 से डिवाइड करेंगे। मान के चलो किसी के पास 80 पर 5 ग्राम सोना है, वो जानना चाहता है कि मैं कितनी निकालूं इसमें ज़कात। मैं क्या कहा? 40 से डिवाइडेड बाई 40 कितना आ रहा है ज़रा बताओ मुझे, जो मोबाइल फ़ोन में है, जो हिसाब ज़रा कैलकुलेट करके जल्दी बता रहा हूँ। 2.125 ये जो आ रहा है ना आंसर, डिवाइडेड बाई 40 करने पर ये आंसर आ रहा है। इतने ग्राम सोना आप ज़कात पे निकालेंगे, गरीब और मिस्किन को देंगे आप। अब इसको सोने की ज़कात निकालने के 2 तरीक़े हैं। एक तो ये है कि आप इतने ग्राम की अंगूठी, चैन या कुछ भी बना के किसी गरीब को दे दें आप। दूसरा तरीक़ा ये है कि इसकी जो रीसेंट वैल्यू है, इसकी रीसेंट वैल्यू कितनी बनती है उतने पैसे आप गरीब और मिस्किन को दे दें। या तो सोने की शक्ल में दें या तो पैसों की शक्ल में देना है तो रीसेंट वैल्यू मालूम करेंगे, इसकी मालूम करके क्या कर देंगे आप, दे देंगे। समझ में आ रही बात? मैं बहुत इख्तिसार के साथ चल रहा हूँ, टाइम बहुत कम है हमारे पास। सोने का मसला ख़त्म, ठीक है ना जी? 85 ग्राम पे देना है, उससे कम है तो नहीं। ये 2.125 इसका आंसर है। ये 85 से 40 को डिवाइड करेंगे आप। अच्छा, आपको ये हो सकता है कि 2.5% तो है ना, तो ये कैसे? आप बाद में हिसाब कर लो, 40 से जो डिवाइड करते वो 2.5% ही आता है। उलमा इकराम ने इसके 2 तरीक़े बताए हैं। सबसे आसान तरीक़ा मैं जो बता रहा हूँ, 40 से डिवाइड करो बस। कितना भी सोना हो आपके पास, कितना भी सोना हो, किससे डिवाइड करेंगे आप? मिसाल के तौर पे किसी के पास सोना मान के चलिए, हाँ 450 ग्राम है, 400 ग्राम में लेके आना, तोला नहीं, ग्राम। तो अब इसकी ज़कात निकालना है तो कैसे? डिवाइडेड बाय 40। इसका आंसर कितना आता है? 11.25 करेक्ट। इतने ग्राम ज़कात निकलेगी आपकी। और ये जो आ रहा है ये 2.5% ही है, 450 का 2.5% ही है। आसान हिसाब, 40 से डिवाइड करो। समझ में आ गई बात आपको? चलिए, जो सोने का है ना, अभी समझो हमारे पास 100 ग्राम सोना है, तो हमें 15 का देना है या पूरा आप देखिए 85 ग्राम सोना या उससे ज़्यादा है तो पूरा मिला के देंगे आप। 100 देना है, 100 ग्राम है तो पूरे 100 का निकालना है। समझ में आ रही बात? आपके पास अगर 150 ग्राम सोना है फॉर एग्जांपल, 150 का निकालना है। ऐसा नहीं कि 85 के बाद का निकालना है, नहीं पूरा। समझ में आई बात? ठीक, ये थोड़ा मिट नहीं रहा है जल्दी, ठीक है। दूसरी चीज़ में क्या बताया? दूसरी जिस पे ज़कात वाजिब होती है, क्या बताया मैं? चांदी। चांदी का निसाब कितना है, लिमिट कितना है इसका? उलमा कहते हैं 590 पर 5 ग्राम अगर किसी के पास है तो ज़कात वाजिब होती है। इसका निसाब कितना है चांदी का? 595 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है या उससे ज़्यादा है तो उस पर ज़कात वाजिब है, उससे कम है तो ज़कात वाजिब नहीं है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक, ये निसाब याद रखो आप, हर एक का निसाब याद होना चाहिए आपको। समझ में आई बात? अच्छा,
اس میں زکوٰۃ کتنی واجب ہوتی ہے؟ وہی 2.5%. صرف اس کے نکالنے کا طریقہ بھی وہی جو سونے کا. کیا کرنا مطلب؟ کسی کے پاس مان کے چلو 590 پر 5 گرام چاندی ہے, سال گزر گیا, تو کیسے نکالیں گے؟ ڈیوائڈیڈ بائی 40. ڈیوائڈیڈ بائی 40 کتنا آیا؟ 14.875. ہاں 14 میں اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو اتنا آتا ہے. اتنے گرام چاندی آپ غریب اور مسکین کو دیں گے. ایک دوسرا, آپ چاندی نہیں پیسے دینا چاہتے ہیں تو بھی دے سکتے ہیں. اس کی ویلو کتنی ریسنٹ بنتی ہے اتنی ویلو معلوم کر کے کیا کر دیں گے, آپ پیسہ دے دیں. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک آپ کو؟ اسی طریقے سے میں نے تیسری چیز کیا بتایا تھا آپ کو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ کیش پیسے. کیش. ہاں جی ہاں کیرٹ. ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. ابھی مان لو 22 کیرٹ میں کرنٹ مارکیٹ ویلیو دیکھوں گا تو 14,000 کے قریب ہے. لیکن میں کوئی گولڈ سمتھ کے پاس جاتا ہوں, سونا کے پاس, اس کو بولتا ہوں بھائی مجھے بیچنا ہے, مجھے کرنٹ ویلیو نہیں دے گا, وہ مائنس کرے گا پورا. جی جی جی, وہ مائنس جو کرے گا نا اس میں نکالنا ہے, اس کا اعتبار ہوگا, کیونکہ وہ جو آپ خریدے تھے اس میں ویسٹیج ہوتا ہے, اس کے اندر کچھ دوسرے ڈیمیجز لگے ہوتے ہیں یا کچھ دوسرا. جو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے خالص سونے چاندی پہ ہوتی ہے. میرا سوال ہے ابھی کرنٹ پہلے ابھی دیکھو میں خریدنے جا رہا ہوں آپ سے, تو مجھے آپ 14,000 سے بیچیں گے, لیکن میرا مال آپ اپنے ویلیو پہ نہیں خریدیں گے, آپ اپنے کم لیں گے, مطلب اس میں مائنس کریں گے, یہ کریں گے. اس میں آپ یہ دیکھیے خالص سونا وہ خرید رہے بیچ رہے ہیں, خالص سونا کتنا ہے اس میں, اس کی جو ویلو بنتی ہے وہ دیجیے آپ. سمجھ میں آ رہی بات؟ میکنگ جو ہے میکنگ چارج بھی نہیں, اس کو چھوڑ کے. ابھی میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کا 1 تولہ میں نے سونا خریدا 10 گرام, اس کو 1.5 لاکھ کا میں نے خریدا. ابھی اب جا کے میں دکان پہ اس کو بیچوں گا تو 1.35 میں لے گا, 1.30 میں لے گا وہ سونا, 1.50 میں نہیں لے گا وہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو سوال کیا ہے اس میں؟ تو آپ بیچنے جو جا رہے ہیں نا وہ کم کیوں لے رہا ہے آپ سے؟ ویسٹیج کینسل کر کے لے رہا ہے, وہ صحیح ہے نا؟ تو اس حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیں گے. جو ویسٹیج کینسل کر کے جو لے رہا ہے وہ 1.30 پہ, اس حساب سے زکوٰۃ نکالیں. اسی لیے میں نے شروع میں بتایا خالص سونے پر. جب آپ خریدے تھے تو ویسٹیج کے ساتھ تھا وہ, جب آپ واپس دینے جاتے ہیں تو اس کو کینسل کر کے لیتا ہے, تو جو کینسل کر کے لیتا ہے تو وہ خالص سونا ہے, تو اس اتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. 90% واپسی 75% واپسی, اس بھی زکوٰۃ نکالیں. کیسے؟ جیسے 90% واپسی پہ وہ دیتے ہیں, سونا دینے والا خود بولتا ہے لائیں گے 95 کیرٹ 75% دیں گے, آپ 75,000 دیں گے, 1 لاکھ 95,000 دیتے ہیں, تو پہلے ہی بول کے دیتے ہو کیرٹ کا رہتا ہے, اسی حساب سے. جی جی جی, خالص سونے. ہاں ہاں خالص سونے, خالص سونے. اچھا کیش پیسہ, تھوڑا سوالات بعد میں کر لیں گے. جی بولیے بولیے. ابھی مان کے چلو کہ میرے مسز کے پاس ایک 10 تولے سونا ہے, اور میرے امی کے پاس سمجھو کہ 10 تولے سونا ہے, تو ابھی کیا نہیں, اگر سمجھو ہمارے امی کے پاس 6 تولے ہے اور میرے مسز کے پاس 10 تولے ہے, تو ابھی کیا مجھے صرف 10 تولے جو میرے بیوی کے پاس ہے اس کا دینا پڑے گا, کہ پھر وہ امی کا اس کا جوڑ کے دینا پڑے گا؟ شروع میں بتایا تھا زکوٰۃ کے شروط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس مال کا مالک جو ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. آپ کی والدہ کے پاس جو سونا ہے وہ کس کا ہے, اس کے اونر کون ہے؟ ہماری امی ہے, تو انہی پر زکوٰۃ واجب ہوگی. بیوی کے پاس جو سونا ہے اس کے اونر کون, کس کا ہے؟ وہ بیوی کا ہے نا وہ, تو دونوں کو نہیں ملائیں گے, دونوں کو نہیں ملائیں گے. ان کا الگ رہے گا, ان کا الگ رہے گا. لگے گا زکوٰۃ سے اگر وہ نصاب سے کم ہے تو نہیں لگے گا. 6 تولے کا مطلب نہیں لگے گا, 6 تولے کا مطلب 60 نہیں لگے گا ان پر. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اگر ہم لوگ جوائنٹ رہتے بھی نہیں لگے گا. نہیں, ملکیت دیکھی جائے گی. جوائنٹ مل کے ہیں آپ, لیکن وہ سونا کس کا, ملکیت کس کی ہے, مالک کون ہے اس کے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ مالک جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. مسائل بہت ہیں. حقیقت میں ایک چیز بتا رہا ہوں, آج کل ہمارے معاشرے میں ایک چیز چل رہی ہے, جو مہر میں جو سونا دیتے ہیں نا بیوی کو,
اس کی اونر کون ہے؟ مالکہ بیوی ہوتی ہے. وہ آپ چاہ کے بھی نہیں لے سکتے اس سے. جو آپ نے مہر میں دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ اصل بیوی پہ واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الگ بات ہے شوہر نکال رہا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کسی سال شوہر نے نہیں نکالا تو اس کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے؟ بیوی پہ عائد ہوتی ہے. اب وہ نکالے، یا تو وہ اب پیسہ تو نہیں ہے اس کے پاس تو سونے کی شکل میں دے دے وہ، ہے نا. تو میں اسی لیے عورتوں کو بولتا ہوں، عورتیں سونا چاندی کے بڑے شوقین ہوتے ہیں نا، تو زکوٰۃ نکالنے کی بات آتی ہے تو شوہروں کو بولتے ہیں اچھی بات ہے دینا چاہیے شوہر، لیکن شوہر ہاتھ اٹھا لیا تو اب بیوی کی ذمہ داری ہے. تو ایسے وقت میں کیا کرے بیوی؟ تھوڑا تھوڑا سونا ہر سال نکالتے نکالتے نصاب سے کم لے کے آ جائے، اس کو زکوٰۃ معاف ہے اس پر. اب وہ نہیں ہوتا ان سے.